Praise the Lord. Welcome to Family Talks. We are so glad that we could spend this morning devotion with you. And we have been talking about the kingdom of God. What a beautiful subject, to be talking about. And last week we were meditating on to know if Jesus is really a king in our families, and are we really seeking him in all the decisions that we make, and are we giving him the priority and the lordship over our lives and the lives of our family members. Yes. And are we submitted to his rulership, right? Yes. And if you're submitted to his rulership, he will have rulership over your time. Yes. Will have rulership over your talk and over your technology. Wow. These three things are a major aspect in our days today. You're right. ஆண்டவர் ஆளுகை செய்யும் போது என்னுடைய நேரத்தின் மேலே என்னுடைய பேச்சின் மேலே முக்கியமாக நம்ம டெக்னாலஜி ஃபோன் இல்லைங்களா, அதுதான் நம்ம நேரத்தை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளுகிறது. தேவன் இது மேலே ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறாரா? It's a good thing to think about and make some decisions in that area. Yes. Today we are going to look at a topic on the kingship by Jesus being king over our lives. How does it directly impact how I see myself? இயேசு என் ராஜாவா இருக்கிறதுனால என்னை குறித்து என்னுடைய பாவனைகள், என்னுடைய யோசனைகள் எவ்வளோ அளவுக்கு தாக்கம் கொள்ளுகிறது என்பது நம்ம பார்க்க போகிறோம். Go ahead. Thank God that we have Jesus as our king. Yes. Because our king is not a dominating king, and he is not a impartial king or judgmental. We have a righteous king who is so loving and kind, and that has a beautiful impact in our lives. And because we are a part of the kingdom of God, we become his children. Yes. We are the children of God. அப்போ நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்களா இருந்தாக்கா what impact does it have on my life is that my identity is changed. Amen. My identity is in Christ. Amen. And no matter what my past is, I am a new creation. Yes. Please look at that word. Yes. Just right there. இல்லைங்களா, your identity, அது நம்மளுக்கு நல்லா நமக்குள்ள இறங்கணும். அந்த வார்த்தை நம்மளுடைய அடையாளம். என்ன அடையாளம்? எங்க அப்பா யாரு? ராஜாவா இருக்கிறார். I think 1 யோவான் 3:1 இப்படி சொல்லுது, நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதினாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள். தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று ஆண்டவர் நம்மளை அழைச்சிருக்கிறாரு. பிதாவாகிய தேவன் நம்மளுக்கு எவ்வளோ அன்பை ஆண்டவர் நம்மளுக்கு காட்டியிருக்கிறாருங்க, இல்லைங்களா? This should impact our identity. Yes. What a privilege to be called as a child of God. In today's world, there's so much confusion about identity, இல்லையா? Gender confusion ன்னு சொல்றாங்க. Then they say, I'm not looking good, I'm not good enough, and so many confusion. In the midst of that confusion, if you can acknowledge and if you can accept and believe that you are a child of God, it makes a huge difference. Yes, because today's identity is a broken identity. Yes. அடியாளம் ஒடிக்கப்பட்டிருக்கு, இல்லைங்களா? நிறைய பேருக்கு பலாத்காரமாக ஒடிக்கப்பட்டிருக்கு. Forcefully it is broken, இல்லைங்களா? It has been dominated, it has been marred, it has been hurt. Lot of these things have happened. இன்னைக்கு வாழ்ற உலகத்துல இந்த நாட்கள்ல இப்படிதான் இருக்கு. அப்போ நம்ம ராஜா, you got a very good point there from 2 Corinthians 5:17. ராஜாவுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள நம்ம வரும்போதே அவர் என்ன பண்றாருங்க, நம்மள மறுபடியும் பிறக்க வைக்கிறார். In the kingdom of God, you're not given a passport. In the kingdom of God, you're given a rebirth. Wow. Kingdom of Godல வேற எந்த ராஜ்யத்துக்கு நீங்க போனாலும் ஒரு எக்ஸாம் எழுதிட்டு பாஸ்போர்ட் வாங்கிக்கணும். பழைய பிரச்சனை இப்போ புதிய தேசத்துல பழைய பிரச்சனை புது பிரச்சனையா இருக்கு, அவ்வளவுதான். பழைய குணாதிசயம் அப்படியே புது இடத்துலயும் வருது, அவ்வளவுதான். In the kingdom of God, there is no such passport. ஆனா there is a new birth, இல்லைங்களா? ஆவியால ஜலத்தினால் நம்ம பிறக்கப்பட்டு தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள புது சிருஷ்டியாக, பழையவைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போயிடுச்சு. கிறிஸ்து இயேசு என்ன பண்றாருங்க, behold I do all things new. இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறேன், சகலவற்றையும் புதுசாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன். அப்போ இந்த ராஜ்யத்துக்குள்ள நீங்க வந்திருக்கிறீங்கன்னா உங்க அடையாளம் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. Amen. Amen. அப்போ when we say we have given a new identity, no matter what our past is, Yes. இல்லையா?
Yes. whatever confusion we are in, whatever issues that we have been facing, Yes. everything has been changed. And no been matter what people transformed. have said about you. Yes. நிறைய நேரத்துல அநேக மக்கள் உங்களை குறித்து தவறா பேசியிருக்கலாம், குறையா பேசியிருக்கலாம். அதை நிறைய நேரத்துல நம்ம நம்பி வளர்ந்துடுறோம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துடுறோம். அவங்க வார்த்தைக்கு என்ன பண்றோம்? வி கிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இல்லைங்களா? பல வருஷங்கள் அந்த அனுபவத்திலே நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறதுனால நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்தாக்கிறோம், நம்மளால நம்ம அடையாளத்தை மாற்றிக்கொள்ள முடியல. இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்ககிட்ட திட்டவட்டமா பேசி கொண்டிருக்கிறாரு. நீங்க யூ ஆர் ராயல்டி. அல்லேலூயா. நீங்க தேவனுடைய புத்திரர்களாக இருக்கிறீங்க, ராஜாவின் வீட்டில் நீங்க இருக்கிறீங்க. அதுக்காக தான் இயேசு மார்க் 1:15 இப்படி சொல்றாரு, காலம் நிறைவேறிற்று, தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாயிற்று. காலம் நிறைவேறிற்று. என்ன காலம் நிறைவேறிற்று? பாருங்க, உலகம் தவித்து கொண்டு இருக்குது, இல்லைங்களா? ரட்சிக்கப்படாத ஒரு அனுபவத்துல உலகம் எப்படி இருக்குங்க? இந்த பாண்டேஜஸ், இந்த கிளச்சஸ் ஆஃப் சின், உலகம் எப்படி இருக்குதுங்க? தவித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நிலைமையில் இருக்குது. காத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. யாருக்காக? ஒரு மேசியா வருவாரு. மேசியா வரும்போது என்ன பண்ணுவாரு? பரிபூர்ண விடுதலையை கொண்டு வருவாரு. எங்க துயரத்துக்கு ஒரு முடிவை கொண்டு வருவாரு. என் கண்ணீருக்கு ஒரு அதாவது தான் மத்தேயு 1:23 பார்க்கிறோம். அவருடைய பேர் இயேசு. இயேசுன்னு என்னதுங்க? ஜெகோவா சேவ்ஸ். யெகோவா தேவன் ரட்சிப்பார் என்று, இல்லைங்களா? அப்போ இந்த ராஜா வரும்போத இருளின் ஆதிக்கத்திலிருந்து அவர் என்ன பண்றாரு? என்னை ரட்சிக்கிறாரு. புதுசா அவர் என்ன பண்றாரு? காரியங்களை எனக்கு மாற்றாரு. நான் வாழ்கிற என்வாயர்மெண்ட்டே மாறுகிறது இப்பொழுது. அல்லேலூயா. அப்போ ஆண்டவர் உங்களை ரட்சித்து அந்த அடுத்த வார்த்தை அங்க சொல்றாரு, மார்க் 1:15 மனம் திரும்புங்கள் என்று சொல்கிறார். இந்த மனம் திரும்புகளை குறித்து நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கைரோஸ் வீடியோவில் பேசியிருக்கிறேன், இல்லைங்களா? இந்த ராஜ்யத்தை குறித்து பேசும்போது இதை குறித்து பார்த்துருக்குறோம். என்னதுங்க இது? மனம் என்ன நடக்கணும்? இது மட்டும் நான் நம்பின விஷயங்களை விட்டுட்டு புதுசா நான் விசுவாசிக்க போகிறேன். மனம் திரும்புறது. இது மட்டும் போன திசையை விட்டுட்டு புது திசையில என் மனது போகுது, இல்லைங்களா? ஸோ நவ் ஆண்டவர் உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறாரு. உங்க குறை மனப்பான்மை, அவங்க இவங்க சொன்ன வார்த்தைங்க, உங்களை நீங்களே தவறாக நினச்சிக்கிறது, உங்களை நீங்களே நான் பிரயோஜனம் இல்லை, நான் இது இல்லை, நான் அது இல்லைன்னு சொல்ற எல்லாவற்றையும் இன்னைக்கு நிற்க வைங்க. உங்க அப்பா ராஜா, வானத்தையும் பூமியும் படைச்சவர் உங்களுடைய தகப்பனா இருக்கிறார். அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள உங்களுக்கு மறு பெருப்பை கொடுத்துருக்கிறார். பழையவைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போய் இன்னைக்கு எல்லாம் புதிதாயிடுச்சு. ஹல்லேலூயா. நீங்க யாருங்க? ராஜாவின் பிள்ளை. நீங்க ராயல்டி. உங்களை நீங்க இப்படி பார்க்க தொடங்கிட்டீங்கன்னாவே உங்க விசுவாச வாழ்க்கை மாறிடும். பின்மாற மாட்டீங்க. ஏன் பாவம் நம்மளுக்கு ரொம்ப இனிமையா சில நேரத்தில் தெரியுதுன்னா, நம்ம யாரும் நம்மளுக்கு தெரியல. நம்மளை இன்னும் பாவியா தான் பார்க்குறோம். நம்மளை இன்னும் நம்ம எப்படி பார்க்குறோம்னா, தோத்து போனவங்களா தான் பார்க்குறோம். நம்மளை வீக்காக தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு, நான் இப்போ பேசும்போது ஆவியானவர் உணர்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன். சில பேர் ஆண்டவர் அந்த இருளின் ஆதிக்கத்திலிருந்து ஆண்டவர் வெளியே கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் பேர் இயேசு. இயேசுக்கு என்னங்க அர்த்தம்? ரட்சகர், இல்லைங்களா? ஹி ஜெகோவா சேவ்ஸ். யெகோவா தேவன் நம்மளை ரட்சித்து கொண்டிருக்கிறார், மீட்டு கொண்டிருக்கிறார், வெளியே கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார். எல்லா விதமான தேவன் கொடுக்காத மனப்பான்மையிலிருந்து இன்னைக்கு இயேசு சொல்றாரு, ராஜ்யம் வந்துடுச்சு, மனம் திருப்பப்படட்டும். ஹல்லேலூயா. காலங்கள் காத்து கொண்டிருந்தோம் எதற்காக? இந்த மனம் புதுசாக்கப்பட. இன்னைக்கு நாம் என்ன பண்ணணுங்க? அவரை திரும்பி பார்த்தா போதும். ராஜாவை நீங்க திரும்பி பார்த்தா போதும். நம்ம கண்கள் ராஜாவை பார்க்கட்டும். இது மட்டும் உங்க அடியாளத்தை எதெல்லாம் தாக்கம் கொண்டுச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது. யாரெல்லாம் உங்க அடியாளத்தை குறித்து என்னெல்லாம் பேசியிருக்கிறாங்கன்ட்டு எனக்கு தெரியாது. உங்களை குறித்து நீங்க என்ன விசுவாசிக்கிறீங்கன்ட்டும் எங்களுக்கு தெரியாதுங்க. ஆனா ஒண்ணு தெரியும், எங்க நம்ம மனப்பான்மை இருந்தாலும் இயேசுவுடைய முதல் பிரசங்கமே என்னவா இருந்துச்சுன்னா, காலங்கள் நிறைவேறிற்றது, இப்பொழுது ராஜ்யம் வந்திருக்கிறது, ராஜா வந்துட்டாரு, ரட்சிக்கிறவர் நம்மளோடு இருக்கிறார். கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போமா? பிதாவே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்க குடும்பங்களுக்குள்ளாக தேவனுடைய ராஜ்யம் மனப்பான்மையை நீங்க கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறீங்கப்பா. ஆண்டவரே, நாங்கள் யாரு? ஒருத்தரும் நாங்கள் ஒரு அப்பாவா இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி, தாயா இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி, பிள்ளையா இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் எல்லாரும் உம்முடைய ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளா இருக்கிறோம். நீர் எங்களுடைய அப்பாவாக இருக்கிறீங்கப்பா. ஆண்டவரே, இன்னைக்கு உங்க பிள்ளைகள் எல்லாம் உங்க கருத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம். எங்க ஒருவருக்குள்ளவும், ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளவும், ஒரு நபருக்குள்ளவும் நான் ராஜ்யத்தின் பிள்ளையா இருக்கிறேன்,
I am a child of the kingdom. Yes, I am the child of the king. ராஜாவின் பிள்ளையா நான் இருக்கிறேன்னு எங்க அடையாளத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றுதல் இன்னைக்கு வரட்டும்ப்பா. எங்க சிந்தனையில ஒரு மாற்றுதல் வரட்டும். பிசாசு பல பொய்களை விதைச்சு வச்சு ஆண்டவரே சில பேரை இன்னைக்கு அடிமைத்தனத்துல நடத்தி கொண்டிருந்தா இயேசுவின் நாமத்தினால இப்பொழுது நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. அந்த கட்டுக்கள் இப்பொழுதே ஒட்டைக்கப்படட்டும். அந்த பொய்கள் நிர்மலமாக்கப்படட்டும். இயேசுவின் ஆளுகை அந்த மனதுக்குள்ளாக நாங்க பேசுகிறோம். சத்தியத்தை அந்த மனதுக்குள்ளாக நாங்க பேசுகிறோம் ஆண்டவரே. இப்பொழுதே தேவ விடுதலை உண்டாகட்டும் ஐயா. நீர் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர், எங்களோடு இருக்கிறவர், எல்லாவற்றையும் புதிதாய் மாற்றுகிறவர் ஐயா. இன்னைக்கு மனதுகள் புதிதாக்கப்படட்டும். நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்று let that belonging be established in the hearts of your children, oh God. உமக்கு நாங்க நன்றி சொல்லுகிறோம். பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒருவரோடும் ஆண்டவரே, இந்த வசனங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒருவரோடும் ஆண்டவரே நீங்க இடைப்படுங்க, ஆசீர்வதிங்க, வழி நடத்துங்க. இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. ஆமென், ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த புது வருஷத்துல கர்த்தர் உங்களுக்கு அடையாளத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். வேற எந்த மனுஷனும் உங்க அடையாளத்தை அவங்க டிட்டர்மின் பண்ண தேவையில்லை. அவங்க உங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுக்க தேவையில்லை. கர்த்தர் வைத்திருக்கிற அடையாளத்துல வெற்றியோடு நீங்க வாழுங்க. கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆமென்.